कि योगराज सिंह लख लाने दा तेरी जिंदगी ते सारी उम्र मैं एक्टर बन जा, मैं क्रिकेटर बन जा, मैं खिडारी बन जा, मैं पुत्त नूं खिडाना, मेरा परिवार फलाना नाम जायदाद पैसा सारा कुछ रब ने तेनूं दिता। तेरी जिंदगी दे लख लाने दे अज तेरे किसान भरावां नूं, तेरे वड्ड वडेरियां नूं, तेरे बुजुर्गां नूं, तेरे पुरखां नूं तेरी आवाज तेरे खून की लोड़ है, सिर की लोड़ है। फौज वाले साडे CRPF वाले BSF वाले मैं थोनू भी पुकार के कहना कि थोड़े भी वड्ड वडेरे खेती करते होंदे सी, शायद थोड़े च भी दर्द होवे, थोड़ा भी दिल जानता होवे कि असीं भी किसान दे पुत्तर आ, साडा भी किसान बनदा कि थोड़ी मर्जी है, ड्यूटी निभा लिओ जे या अपने पुरखा का कर्ज उतार लिओ जे, थोड़ी मर्जी है, तुसीं जानो आपे बीजा पेखा नानक दुनिया में जा। कि मैं मास्टर तारा से तेन गल कहना चाहना, इन्होंने गुलामी की है 2, 3, 4 हज़ार साल, इन्हों के हाथ च सत्ता दोगे, इतों जुत्ती च पानी पिओगे, थोड़ियां पग्गां लै जाणगे चक के, थोड़ियां धीआं भैणां ला जाणगे, तुहानूं बर्बाद कर देणगे, थोड़ियां जमीनां जायदाद और तुहानूं इहो जिहा बना देणगे जिहो जी कुत्ते की कन्याई होंदी है। जिन्हां नूं तुसीं कहंदे हो ना अतवादी, लख लाने दा तुहाडी जिंदगी ते तुसीं उन्हां नूं अतवादी कहंदे हो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਗਏ, ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਵਾਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। 14, 15 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? आगे पौधा नहीं जी, कोई बिल बुल की गल हुई, बहुत मत्थे टेके बीबियां ने जाके सुनी, बहुत धीआं गईयां बाबा जी सानू बचाओ, बाबा जी साडे को ताकत बीत करो, मेरा घर वाला मेरे बस च रवे, तुसी शू बस च हो गया, पुत्र बस च रवे, नूह बस च रवे, बड़े तुसी किरना चुप गेरियां ने। मेरी इंतजा हाथ जोड़ के ओ मेरे प्यारे बाबिओ, ओ मेरे निहंग सिंघो, ओ मेरे गुरु दे लालो, हुण तां उठ के आके किसानां दे नाल बैठ जाओ, हुण तां आके आपां मूंह च रोटी पा दईए। मैं देखिआ पिछले 15 दिन च मैं रात नूं 12 वजे 1 वजे दा टोला चों लंघदा, उत्थे बजुर्ग पए हुंदे, मातावां पईआं हुंदियां, कईआं ने मैनूं कहना, मैं की करां तुहाडे वास्ते? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਨੇਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਨੇਜ ਪਿੰਡ ਦੇ लोगों, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्गों, मेरे भराओ, मैं थोड़ा बहुत बहुत धन्नवादी हाँ, थोड़े चरणों च प्रणाम करदा कि मैनूं तुसीं पिंड आके बोलने का कुछ मौका दिता, थोड़ा बहुत बहुत धन्नवाद सारिਆਂ ਦਾ। मैं अपने गुरु घर का पता बाबा दीप सिंह जी महाराज तो आशीर्वाद लैके गुरु घर के हुक्मनामे अनुसार बाबा दर्शन सिंह जी के नाल एक गुफ्तगू कर रहा सी। एक किसान अंदोलन तो पहले
मैं अपनी जिंदगी के जिन्ने भी डिसीजन लए ने और गुरु घर दे विच जाके अरदास की है तो जो उथों हुक्म आया वो किया। मैं बाबा जी को कहा, मैं कहा बाबा जी बड़ी कृपा हो गई है, शुक्र है महाराज अकाल पुरख का। बस मेरी अखीरली इंतजा है कि आ जी देह है ये जो जब जान निकले तो मेरी ये देह ते ताला साहब पंज सिख मेरी देह उतार लाउण, क्योंकि जिन्ना मैं होर जीऊंगा उन्नियां विचारधारा मेरे दिमाग में आउणगियां, फिर पाप बढ़ूगा, फिर कोई गल बनूगी, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा जीवन होर अगे बढ़े। उन्होंने मैनू बुक्कड़ च लिया, लैके मैनू कहन लगे बेटा अजे गुरु घर ने तेरे को बहुत सेवावां लेनियां ने, टुटियां नूं तू जोड़ना है, अजे बहुत काम पाएंगे करने वाले, जिदन तेरे वो काम संपूर्ण हो जाएंगे ये गुरु घर का वादा है कि तेरी आखिरी जी जान तेरा साह निकलूगा वो गुरु के चरणों से निकलूगा। मुझे मरने का चाव है, मैं मरूं तो गुरु के द्वार। मैनू गल समझ नहीं आई, मैं उतों घरे चलिया, मेरा महापुरुषों ने अज जो वाक किए पहला कदे नहीं गए। आखिर गल की है, उस रात नींद नहीं आई, 2 बजे मेरी जाग खुली तो सवेर हो गई। महाराज का नाम जपते जपते कीर्तन सुनते सुनते सवेरे बहुत हफदड़ मची कि जी एक ऐसा बिल पास होया है दिल्ली वालों जिहदी बरछी सरकार ने सीधी किसानों की हिक विच कड्डी। मेरे को पत्रकार वीर आए, उन्होंने मेरी इंटरव्यू ली। जो कुछ मैं धन्ने जट रखा, मैंने बोलना नहीं आता, पर जो मैं कहना स्पष्ट कहना, ठोक के कहना ते सिर उच्चा करके कहना। किसी को चंगा लगे तां भी ठीक, किसी को माड़ा लगे तां भी ठीक। गुरु घर के चरणों च सीस झुकदा है। बाबा दीप सिंह जी का सुपुत्र गुरु घर का कुकर पटा मेरे गुट च पाया ते सीस ते जान ते जिंदगी उस गुरु के दरबार से निकली। मैनू बहुत तकलीफ हुई। मेरे माता जी माता गुरनाम कौर जी, मेरे पिता जी सरदार भाग सिंह जी, साडियां ते जगियाणे जमीनां हुंदियां सी, टिब्बे हुंदे सी, लोग मूंगफलियां बीजदे हुंदे सी। मेरे माता जी मैनू टांगे दे विच लुधियाणे सी ढंडारी हुंदे होए जगियाणे, फिर कनेच आउणा। इत्थे जमीनां सी साडे सरदारां दियां जट्टां दियां, बड़ी खूबसूरत खेती होंदी सी। जब मैं छोटा सी तो मेरे पिताजी सरदार भाग सिंह जी 1937 जो कि SP के पैप्सू पुलिस के, पैप्सू बहुत बड़ा सी पंजाब जिला, शिकारी सी बहुत तगड़े। उन्होंने यूपी जाके जमीन ली 2500 किला 1 रुपये और आबाद किया, उत्थे पंजाबी बसाए, खेती की, बड़े बड़े ट्रैक्टर बाईलास इतों मोगे तो लैके जाते कह अपने हल्ट दूजिया चीज़ा हैरवा सुहागा कल्टीवेटर। मैं उत्थे पढ़िया, मैंने उत्थे लगे गए, मेरी मां ने ट्रैक्टर चलाना, पिठ पिछे पा लेना, तो जे मैं रोना तो अपना दुध चुका के फिर पिछे पा के खेती करनी। मैं अपनी मां को 100 किला बोल देखी। छप्पर होंगे सी जगियाणे, लैटन लगी होंगी सी, नाले तो मेरे बुजुर्ग माता जी मेरे पिता जी की सेवा करते सी, नाले मैनूं पालदे सी। मैं अपनी मां नूं मूंगफलियां छज च पा के छजदे वेखे। मैं अपने पिता जी नूं उस जमीनां दे विच रहनुमाई करते वेख्या, अपनी मां नूं थ्रैशर चलाउंदे देखिया, मंडियां च कणक किवें विकदी सी।
ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲੱਖ ਲਾਣੇ ਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ मैं एक्टर बन जा, मैं क्रिकेटर बन जा, मैं खिडारी बन जा, मैं पुत नूं खिडाना, मेरा परिवार फलाना नाम जायदाद पैसा सारा कुछ रब ने तेनों दिता, तेरी जिंदगी ते लख लानत। अज तेरे किसान भरावां नूं, तेरे वड वडेरियां नूं, तेरे बुजुर्गां नूं, तेरे पुरखां नूं तेरी आवाज ते तेरे खून की लोड़ है, सिर की लोड़ है। जे अज भी तू अपना धर्म ना निभाया तो ऐसी जून च पाएगा जेड़ी जून ते तू निभाई नहीं जाए। किसान का दर्द कौन की जाए, जिन्हें कीला वाया नहीं, जिन्हें कणक बीजी नहीं, जिन्हें झोना नहीं लाया उन्होंने की पता कि जिंदगी दे विच किसान होंदा की है तो फसल बीजी किवें जाती है। साडे मुआवजे पुलिस वाले खड़े है, फौज वाले साडे CRPF वाले BSF वाले, मैं थोनू भी पुकार के कहना कि थोड़े भी वड वडेरे खेती करते होंदे सी, शायद थोड़े च भी दर्द होवे, थोड़ा भी दिल जानता होवे कि असीं भी किसान दे पुत्तर, साडा भी कोई फर्ज बनदा कि थोड़ी मर्जी है, ड्यूटी निभा लिओ जे या अपने पुरखा का कर्ज उतार लिओ जे, ये थोड़ी मर्जी है, तुसीं जानो आपे बीजा पे खा, नानक हुक्मी आवे जा। मेरा एक ही धर्म है, एक ही फर्ज है। आज जवान मुंडे बैठे, मैं हुण भी अंदर गल्लां करी जांदा सी, बिल्लू दे घरे आके टैलीफोन ला के सुन चलिया, गल भी चंगी लगी, आही रौला है। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, मोहम्मद गजनी का नाम तुसीं सुनिया क्योंकि हिस्टरी नहीं पढ़ी, जिन्हों अपने खानदान की हिस्टरी का नहीं पता, जिन्हों अपने पुरखों का नहीं पता, वो कौम, वो मुल्क, वो देश, वो परिवार कभी जिंदगी च तरक्की नहीं कर सकते। मोहम्मद गजनी वो आदमी सी जेड़ा गर्भवती माता के ढिड च बरछा मार के बच्चा बाहर कढ़दा सी, उन्होंने वढ़दा सी, गिलास च खून पा के पींदा सी। उस तो बाद बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर आया, अकबर तो बाद जहांगीर, जहांगीर तो बाद औरंगजेब। शायद किसी ने इतिहास पढ़िया हो, और उस वेले बाबर के टाइम इस देश का जो हाल सी, इस देश के लोग जो रहते सी, और तुसी भी जानते हो तो मैं भी जानता। अरदास हुई निरंकार के चरणों कि साडा धर्म खतरे च है, बड़िया बदूकियां हो रही साडे नाल, मावां धीआं भैणां ते जुल्म हो रहा है, बच्चों ते जुल्म हो रहा। अकाल पुरख ने अरदास सुनी तो गुरु नानक देव जी इस धरती पे आए, ते गुरु नानक देव जी ने आके पहला खेती की, हल होया। गुरु नानक देव जी साडे किसानां दे सरताज, साडे वड वडेरे। लोग अपने दादे परदादे के पुरखों की गल्लां करदियां, वड्डे तां वड वडेरे अपने गुरु ग्रंथ साहब महाराज ते 10 गुरु अपने वड वडेरे, जी तुसीं इन्हां नूं मन्नो तां। अज पंजाब की धरती ते हाल क्यों होया, एडा वड्डा बरछा के क्यों वजया, इस करके वजया क्योंकि असी जिम्मेदार। महाराजा रणजीत सिंह के राज तो लैके और तिब्बत, श्रीनगर, कंधार, दिल्ली, हिमाचल, राजस्थान, ये पंजाब से। कदे बैठ के सोचे, कदे किसी ने मत दी है कि छोटा जिहा क्यों है किसी मां बाप को इस गल का पता, अपने पुत्रों को, अपने धीआं नूं दसे कि एडा वड्डा पंजाब एडा छोटा जिहा क्यों रह गया। मैं जिस घर दे विच गद्दार पैदा हो गया, वो घर दे चीथड़े हो जाते। जिस कौम दे विच गद्दार पैदा होण, वो कौमां खत्म हो जांदियां। गुरु घर दे विच एक गद्दार पैदा होया, गंगू ब्रह्म। उस एक आदमी ने ध्यान चंद डोगरा, दीवान सुचा
ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀ। ਇਹੋ ਗੱਦਾਰ ਜੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਾਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਦੀ, ਜਨਰਲ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਡੋਗਰਾ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇ ਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿੜੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਸੱਪ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ 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 ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜੇ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਡੋਲਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾ ਖੋਇਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈ ਲਾ, ਅੱਜ ਮਿਲਦਾ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਮਿਲਦਾ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਜੰਮੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜੱਟ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਭੋਲੇ। ਧੰਨਾ ਜੱਟ, ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜੰਮਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਕਸਰ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 2, 3, 4 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੱਤਾ ਦਿਓਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਅਨਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ। ਜਾਗੋ, ਸਾਡੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਗਾ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗਿਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੋਂ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ, ਔਰ ਦੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਪਿਛਲੇ 70-80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਪਗੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਨੇਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਕੋਠੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਮੜੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਏ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਬਿੱਲੂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਵੇਲੀ
ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕਿੰਕਰੇ ਟਹਿ ਗਏ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? 99% ਲੋਕ, ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਸੋ ਜਾਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਗਾਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਹਰ NRI ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਹਰ NRI ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 84 ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਲੱਖ ਲਾਣੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਗਏ, ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਘਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਹ ਚੁੱਪ? ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਨਾ, ਮੇਰਾ ਸੌ ਖਾਓ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾਈ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਖਿਆਲ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋ, ਜਦ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਕੁਛ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਕਨੀਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਵਾਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਧੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦਾਣੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਰੋਟੀ। ਉਦੋਂ ਬਰਾਤ 10 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਣ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਐ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵੱਡ ਵਡੇਰਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਇਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਸ ਕਰ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੋਕ, ਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ 'ਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਬਰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਵਾਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। 14 15 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਆਖੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਜਿਵੇਂ। 1184 ਡੇਰੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ,
ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਸੰਧ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਆਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠਾ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਠੋ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਈਏ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਤਦ ਤੱਕ। ਜਕਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਲ ਹੁਣ ਕਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੌਲਾ ਖੁੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਓਏ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੋ ਘੜੀ ਆ ਕੇ ਅਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਰ ਲੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਐਸੀ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਸੀ ਲਾਡਲੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੌਂ ਖਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਖਾਓ ਸੋ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਹੈ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਆਹ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਖੋ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਚ ਪਾਈਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗਲ ਵੱਟੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਤਬੀਤ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਬਸ 'ਚ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂ ਬਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਬਸ 'ਚ ਰਵੇ, ਨੂੰਹ ਬਸ 'ਚ ਰਵੇ। ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਨਾਂ ਚੁੱਕ ਗੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਿਓ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਜਾਂ ਟੋਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਪੁੱਤ। ਇਹ ਹਾਲ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਡੋਕੀ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਫਕਰ ਹੈ ਬਿੱਲੂ ਤੇ ਇਸ ਕਨੇਚ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੂ ਰੋਜ਼ ਫੋਟੋ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਕਨੇਚ ਵਾਸੀਓ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨਾ ਭੰਡਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਇੰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਉੱਠੋ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ,
ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਾ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਨਾ ਜੇ ਹੋਇਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੱਥੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਾ ਵੱਜੇ ਫੇਰ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਟਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਚੁਬਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਲਿਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਇਹੋ ਜੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਵੱਡਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਡੁੱਬਦਾ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਛਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਬਿਠਾ ਕਰਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਐ ਕੁੱਬੇ ਹੋਏ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐ, ਐ ਬਾਬਾ ਥੋੜਾ ਤੇਲ ਦੇ ਦੇ, ਦੀਵਾ ਜਲਾना ਹੈ ਕਬਰ पे। ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ, ਐਨੇ ਤਸੀਹੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਛੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵੈਰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਲਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੁਰਬੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਂ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਊਗਾ, ਆਪ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਆਪ ਦੀ ਮਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ ਘੁੱਟੇ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਥਾਪੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਵਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ, ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰਿਓ, ਜੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਮਾਰਿਓ, ਪਿੱਠ 'ਚ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸਭ ਦਿਨ ਆਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।